والذهب للرجال. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن ابي هند عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناتهم. وفي الباب عن عمر وعلي وعتبة بن عامر وام هاني وانس وحذيفة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين وعبد الله بن الزبير وجابر وابي ريحانة وابن عمر والبراء رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر رضي الله تعالى عنه انه خطر في جابيته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القبل الى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فنقص لهما في قوس الحرير قال رايتم عليهما. هذا حديث حسن صحيح. باب. وبه قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا فضل بن موسى عن محمد بن عمرو قال حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال قدم انس بن مالك رضي الله عنه فاتيته فقال من انت؟ فقلت انا واقد بن عمرو قال فرقا وقال انك لشبيه بسعد وان سعد كان من اعظم الناس واطولا وانه بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم حجه من زاد مفتوح فيها الذهب فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال في المرى فقال او قال فجعلنا يلبسونه فقالوا ما رايناك اليوم ثوبا قط فقال فتعجبون من هذا فمناديل سعد في الجنة خير مما ترون. وفي الباب عن اسماء السابقة رضي الله تعالى عنها. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال ما رايت من ذي نعمة في حلة حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يلزم منكبيه وعيد ما بين المنكبين لم يكن في القصير ولا في الطويل. وفي الباب عن جابر بن سمرة وابي فتواتير حيث رضي الله تعالى عنه. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية المعسكر للرجال. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابراهيم عبد الله بن حنين عن ابيه مالك رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الوصي والمعسكر. وفي الباب عن انس وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. তুমি এটা ভুল করেছো, তোমার জন্য তুমি আর উনসার বহু বছর জমা উনসার বহু বছর কিনে আসো ওনার জন্য। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আকরামুল লিবাস الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل بخلافه. আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমার উম্মতের যারা পুরুষ তাদের জন্য রেশম এবং সোনার কাপড়ের দুটো জিনিস চাই, একটা পানা একটা টানা, একটা সুদের দিকে যে সুদের দিকে পানা টানা, এই দুটা যদি স্বর্ণের হয় তাহলে কাপড় পরা হারাম। আমার উন্নতের পুরুষদের জন্য রেশম এবং
স্বর্ণের কাপড়, স্বর্ণের মজবুত খচিত স্ট্রাইপড। হ্যাঁ, ওহিল্লা লিনাতি, মেয়েদের জন্য এটা হালাল, এটা মেয়েদের জন্য হালাল। أنه خطب بالجعلية وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع الطعام أو ثلاثين أو أربعين جعلية ملك الشام সিরিয়ার একটা গ্রামের নাম। ওখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুলতান ছিলেন ফাতাওয়া, এবং সেখানে বলেছেন আমার উম্মতের জন্য যারা পুরুষ রেশমের কাপড় ইল্লা মোহাম্মদের উসবুআইন আও সালাতিন আরবাইন, 2 আঙ্গুল 3 আঙ্গুল 4 আঙ্গুল পরিমাণ ব্যবহার করতে পারে। ইয়াবাস প্রমাণ করলুস কিতাব প্রমাণ মক্তুব কিতাব, এখানে কিছু লেখা না তবে এটা কিতাব হবে না, একটা সাদা ডায়েরি, কিছু লেখা নাই, এটা কিতাব নয়, কিতাব প্রমাণ মক্তুব। লিবাস যে বস্ত্রখণ্ড মানুষ পরিধান করে এটা মলবুস, লেবাস প্রমাণ মলবুস। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাবের মাধ্যমে উম্মতের কাপড় বস্ত্র পরিধান, কোন বস্ত্র নিষিদ্ধ, কি পরিমাণ বস্ত্র পরিধান করতে হবে, এই বাবের মধ্যে এগুলো আছে, এগুলো আছে। এবং বেশি টাইপ ফ্রি কাপড় পরিধান করলে সেখানে বসতে অসুবিধা হয়, এগুলো আমাদের জন্য অপছন্দ করছে। এবং পুরুষদের জন্য রেশম সিল্ক কেন নিষেধ করছে? রেশমের কাপড় হচ্ছে চকচকে তকতকে এবং খুব নরম সফট, এগুলো সেনানা থাকবে, পুরুষরা এরকম বারোটা আমার গায়ে দেবে। আমি যদি চকচকে সোনালি রঙের কাপড় পরিধান করি, পুরুষরা একটু মেয়েরদের জন্য, মেয়েরদের জিনত বানায়, এগুলো সেনানা পোশাক। এই জন্য ওনারা বিছানা বসত, ওই শরীর হাড়ি এই সমস্ত নিজেরা কাপড় গায়ে দিত, রেশমের কাপড়, এটা কিবির আনার উপকূল আর মানসিকতা তৈরি হয়। এই সমস্ত কারণে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতে মুহাম্মদের জন্য রেশমের কাপড়, সোনার কাপড় পরিধান নিষিদ্ধ করেছেন। এবং যুদ্ধের ময়দানে রাতে যারা অভিযান নিষিদ্ধ, কিতাব নামাজা আছে, কিতাব সিয়ের আছে, রাতের বেলা নিষিদ্ধ। এটা না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু মহাদিসেরা বলছেন রাতে অভিযান চালালে যদি মুসলমানদের জন্য কামিয়াবি বেশি আছে, দুশমনকে নাসিহাত করে দিতে পারবো, তাহলে রাতেও অভিযান চালানো যায়। হাদিসের জাহিরি মানানি আমরা নেব, কিন্তু অন্যান্য হাদিসের সাথে হাদিসের কোনো টাকরাও আছে কিনা, বুখারীতে, মুসলিমে অন্য কোনো হাদিস আছে কিনা, এটা সবগুলো একসাথে মিলে এগুলো হাদিসে নিয়ে করে দিয়েছে। রাতের বেলা কেন নিষেধ করেছেন? রাতের বেলা অভিযান চালালে মহিলা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, ছোট বাচ্চা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, অসুস্থ রোগী মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দিনের বেলা তো এখন কিন্তু এটা জমানা নাই, এখন কম্পিউটার ইরান থেকে মারিদের তারা বেরিয়ে পড়ে, কিভাবে পড়ে, সকালে উঠে উড়ে আসে, কিনছে ওই জায়গায় পড়ে, বাড়িতে পড়ে। এগুলো কম্পিউটারের মাথা আছে, আকাশের উপর দিয়ে যাবে,
ঠিক জায়গায় গিয়ে পড়বে। এটা প্রায় 20-30 জন বিজ্ঞানী ইসরায়েল মেরে ফেলেছে ইরানে। কোথায় থাকেন, কোন করে থাকেন, সেকেন্ডের ভিতরে বই তারা বানিয়ে দিচ্ছে, মহাবিজ্ঞানীরা বানিয়ে দিচ্ছে, ওরা মিসাইল বানিয়ে দিচ্ছে, কম্পিউটার বসে আছে। এই যে এটা সবচেয়ে ওজন কম্পিউটার দেখছেন ঠিক করছে। সেক্ষেত্রে 3 রাতে কোনো কথা এবং হাকেমের রক্ত অথবা রইসুল জাইশ সেনাবাহিনীর কথা কন্টিনজেন্টের কথা যদি মনে করে না, রাতের বেলা মারি দিলেও আমাদের সুবিধা হবে, মারতে পারে। এটা আমাদের রাখতে আছে এমন সাধারণত না। এবং আব্দুর রহমান